परम पूज्य श्री सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी उपस्थित साध संगत जीओ, एक बारी बड़े ही प्यार नाल कहिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। असी बहुत ही वड्डियां भागां वाले हाँ कि जेड़ा सानू ये सुभाग प्राप्त होया है कि सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दी जी 100वीं प्रकाश शताब्दी असी मना रहे हैं। बड़े वड्डे भाग ने साडे। ते मैं अपनी गल करां कि सिक्खी वाले पासे लाउण वास्ते सानू प्रेरण वास्ते सतगुरु जी ने आप साडे सिर ते हथ रख के किरपा करते रहे। उहदे विच बहुत वड्डा योगदान साडे माता पिता जी दा सी, क्योंकि साडे दादा जी जीवन नगर वरनिया विच सेवा करते सन। ते उहते नाल ही मेरे भजन गुरु संत सुरजन सिंह जी मुहावे वाले, उन्हां तो मैं भजन पुछया सी ते वो मैनू बहुत ज़्यादा प्यार करते सी। ते पिता जी दा हुंदा सी उन्हां रोज़ वार दे विच जाना ते मैनू नाल लै जाना। ते मैं छोटा होने करके कोई 4-5 साल की उम्र मेरी, ते मैनू उत्थे नींद आ जाया करनी। ते जिहड़े नाल दे सिंह सन उन्हां ने कहना कि संत जी तुसी इस बच्चे नू क्यों बेराम करदे हो, ते तुसी इहनू नाल लिया करो कि इत्थे सौ जांदा आके। पर संत सुरजन सिंह जी ने बचन करना कि ना भाई, इस ट्रेन दे विच इस नाम रूपी जहाज़ दे विच जेड़ा भी भावें बैठा आ, वो भावें सुत्ता भावें जागदा, उन्हें किनारे लग ही जाना है। इस तरह की प्रेरणा मैनू वो संतां कोलों मिली, संत सुरजन सिंह जी तो। उहदा ये होया कि मैनू हौली हौली जिमें जिमें मैं वड्डा हुंदा गया, मैनू पौड़ियाँ याद होण लग पईयां। मैं पौड़ी बोलिया करनी, किसी वेले सतगुरु जी के सन्मुख भी मैं पौड़ी बोलनी। वो सच्चे पातशाह ने बहुत खुश होना। तो जिथे भी मिलना मेरी गल ते हथ ला के जां किसी तरह भी पुछ के बड़े प्यार नाल कि तैनू पौड़ी याद है। इस तरह करते करते सतगुरु जी दे मेहर, उन्हां दी बख्शिश इस तरह साडे ते हुंदी रही। तो कुछ चिर बाद संत जी जदों उत्थे असी फिर ऐलनाबाद आ गए। ऐलनाबाद भी आके जदों भी उत्थे कोई ना वार लगनी ना नितनेम लगना, साडे माता जी ने सच्चे पातशाह दे चरनां च अर्ज कीती कि इत्थे आके बाकी तो सारा कुछ ठीक है, पर साध संगत वल्लों सानू बहुत घाट महसूस हुंदी है। इत्थे ना वरनी हुंदी है, ना वार लगदी है, ते ना ही किसी तरह कोई नाम सिमरन हुंदा है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह आप बख्शिश करके सारी साध संगत नूं कह के उत्थे कुछ उपराला पिता जी ने करना, होर संत तरलोक सिंह जी ते मास्टर बलवंत सिंह जी उन्हां दे सहयोग नाल उत्थे कथा भी होण लग गई, नाम सिमरन होण लग गया, ते बहुत वधिया सत्संग होण लग पिया। इस तरह ये प्रेरणा चलदी रही। ते मैं कुछ चिर बाद अपना काम सीख के ते जदों गैरज खोलिया, एक बारी दी गल है, सच्चे पातशाह आसा दी वार इत्थे पूर्बा जी दे सहुरे सन, मेरे ख्याल शायद नगराने थेड़ ते। उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए ते मैं एक गड्डी तैयार कीती, उहदे विच चरण पाउणे सी। ते वो गड्डी जदों सच्चे पातशाह चरण पाउण आए ते गड्डी ना स्टार्ट ना होवे, ते बड़ी औखी स्टार्ट होई। ते सच्चे पातशाह हस के कहिंदे कि जे किसी दी स्टार्टिंग चैक करनी होवे, किसी दा इंजन चैक करना होवे, ते वो गड्डी नूं मनाली लै जाओ। जिहड़ी गड्डी मनाली स्टार्ट होगी वो हर जगह स्टार्ट हो जाएगी। तो कोल ही खलोते सन गुरमुख सिंह ड्राइवर। तो उदों मस्तानगढ़ वाली सड़क जिहड़ी है वो बहुत टुटी हुई सी। सच्चे गुरमुख सिंह कहिंदे जे सस्पेंशन चैक करना होवे तो फिर मस्तानगढ़ वाली रोड ते लै जाओ। इस तरह सच्चे पातशाह वो बचन करते रहे ते हसदे रहे। तो मैनू पुछन लगे कि तू की काम करदा है। मैं कहा जी मैं गैरज है, मेरा गड्डियां दा काम मैं करदा। तो सतगुरु जी बचन किया कि साडियां गड्डियां भी उत्थे तैयार होण दियां, जिहड़ियां लक्ष्मण सिंह फगवाड़े वाले उन्हां दे गैरज विच, लुधियाने सी उन्हां दा गैरज। तो सच्चे पातशाह मैनू हुक्म किया कि तू कुछ दिन उत्थे जाके आ। वेखो सतगुरु जी के बचन विच ये भला ही हुंदा है, वो साडा भी कुछ भला उहदे विच सीगा। तां सतगुरु जी हुक्म किया कि तू उत्थे कुछ दिन जाके वो साडियां गड्डियां जिहड़ियां तैयार हो रहीआं ने उन्हां दे विच काम करा। ते मैं उन्हां दा सतगुरु जी का बचन मन के उत्थे चले गया। सवेर दा मैं लगा उत्थे काम, बहुत वड्डा गैरज सी। जिन्हां ने वेख्या होएगा लक्ष्मण सिंह जी का गैरज लुधियाने जिहड़ा सी,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਰੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ 10-15 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਚਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਚਾਨੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਓ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਕੋਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਕੰਗ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਹਸਤਕਮਲ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਸਤਕਮਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲ, ਕੱਲੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 8-10 ਸਰੀਰ ਸਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਕਿ ਚਾਨਾ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੋਂ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਲਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਬਦਾ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 35 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਾ ਜੀ ਉੱਠੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਏਡਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਜਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਟਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਢੋਲਕੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਤ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਝਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਖਿੜਿਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਬਾਗ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿੰਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ ਜਗਜੀਤ ਗੁਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।